सब तो पहला बहुजन समाज के सारे भैणों भाइयों नूं, सारे भरावां नूं जय भीम जय भारत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि अज दा जिहड़ा मेरा लाइव है, जो अज बर्निंग इशू जिहड़े देश दे विच चल रहे हैं, नंबर 1 मनीषा बेटी और दूसरा जिहड़ा 3 आर्डीनेंस जिहड़े बिल बना के सेंटर की सरकार ने पंजाब दे उत्ते एक तुगलकी फरमान दे तहत उन्हां नूं लागू करन दी कोशिश कीती आ। मैं उहदे संबंध दे विच अज अपनी कुछ गल जिहड़ी आ वो मैं कहना चाहना, क्योंकि लेट थोड़ा इहदे विच जिहड़ा मेरा आउण दा जिहड़ा कारण है, क्योंकि मेरी थोड़ी जी सेहत नासाज होने करके, थोड़ी मेरी किडनी इफेक्ट होने करके, जिहदे करके मैं जिहड़ा इहदे विच ज़्यादा एक्टिव रोल जिहड़ा आ वो नहीं अदा कर सकिया। तो हुण कुछ मैं सेहत पक्षों ठीक होया तो मैं ये महसूस किया कि मैं जिहड़ा मेरी गल जिहड़ी आ वो समाज दे विच, लोकां दे विच, भाईचारे दे विच जानी चाहिदी है। और सब तो पहला मैं इस गल दे लई उन्हां नूं रहबरां नूं नतमस्तक होवांगा। भगवान बुद्ध, सतगुरु नामदेव, सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज, साबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह, उन्हां दी किरत कमाई नूं मतलब मैं समझदा अज जिहड़े वो चीज़ जिहड़ी बनाउणा चाहते सी, महात्मा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शाहू महाराज जी, साहब श्री कांशी राम जी, जिहड़े चाहुंदे सी कि जिहड़ा इस देश दा अंदर जिहड़ा 1585 दा जिहड़ा एक फार्मूला आ कि जिहड़े 85% जिहड़े लोग है वो लुटे जा रहे आ, चाहे वो धार्मिक घट गिणतियां होण, चाहे वो बैकवर्ड क्लास जिन्होंने आपां कहने आ, चाहे दलित जिहड़ा आ वो मतलब शेड्यूल कास्ट वर्ग होवे, ते वो लोग जिहड़े आ लताड़े जा रहे आ और वो लोग जिहड़े आ मारे जा रहे आ, ते उन्हां दीयां इज्जतां दे नाल खिलवाड़ हुंदे आ, उन्हां दीयां जमीनां दे नाल, उन्हां दे घरां दे नाल खिलवाड़ हुंदा आ। तां उन्हां ने सानू अपना जीवन दे अंदर उस समय दे उत्ते अपना जिहड़ा आ काम है अपना चौकीदारा करके सानू होका दिंदे जगाण दे लई वो करके जिहड़े वो दुनिया दे विचों चले गए। सियाणे ये भी कहंदे आ भई जिहड़ा इंसान दुनिया दे विचों एक बारी चले जांदा मुड़ के नहीं आंदा। सियाणे कहंदे आ, एक संत होए आ दादू जी, वो कहंदे आ कि दादू दुनिया बावरी मड़ियां पूजण ऊत, जिहड़े जहानों लद गए उन्हीं के देने पूत। क्योंकि ये जिहड़े संघर्ष हुंदे आ ये संकल्प हुंदे आ। इतिहास कहंदा कि जदों कार्ल मार्क्स की मौत हुई आ तो उहदी अर्थी के जलूस में 5 बंदे शामिल होए सी सारे, और उन्होंने 5 ने कार्ल मार्क्स की मृतक देह नूं कब्रस्तान दे विच लिजा के कबर दे विच रख के उन्होंने मिट्टी पाण तो पहलां 5 ने उहदी कबर दे उत्ते खड़े होके उन्होंने एक संकल्प कीता सी, कसम खाधी सी, कार्ल मार्क्स साहब तुसीं सरीरक तौर दे उत्ते बेशक साडे विचों सदा लई जा रहे हैं, पर असीं कसम खांदे आ तुहाडे कबर दे उत्ते कि असीं तुहाडे कारबां नूं, तुहाडी विचारधारा नूं असीं दुनिया दे कोने कोने विच लैके जावांगे। संकल्प लिया उन्हां 5 लोकां ने, और पूरे देश दे अंदर जिहड़ा असीं देखदे हां जिहड़ा कॉमनिज़म है, मतलब एशिया महादीप दे अंदर, यूरोप दे अंदर, और ये सारी जिहड़ी आ मतलब जिहड़ी देन है ये उन्हां लोकां दे 5 लोकां दे संकल्प दी। और मैं जो दूसरे पासे मैं धनंजय कीर दी मैं हिस्टरी उन्होंने मतलब किताब पढ़दा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, तो वो लिखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अर्थी के जलूस के 10 लाख लोग शामिल होए, जिहदे विच विशेष तौर के उत्ते 4-4.5 लाख औरतां सीआं
ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਪੱਟ ਕੇ, ਛਾਤੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਭਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੋਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਸਟਰਗਲ ਮੋਰ ਸਟਰਗਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਲ, 14 ਸਾਲ RPI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ 9 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ RPI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ RPI ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੂਨ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ RPI ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RPI ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਮ ਸੇਵ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਮ ਸੇਵ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DS4 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਏਅਰ ਸਿੱਧੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ,
ਔਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਢੋਂਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਭੈਣ ਫੂਲਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੁਰਲਾਹਣਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਦਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਜਿਹਨੇ 1971 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਣਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 1971 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ 84 ਵਾਪਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ, 84 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਈ ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਸੰਨ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ 1947 ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯੁੱਗ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਲ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ, 18 ਪ੍ਰਾਣ, 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨਾਭੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਮਨੂਵਾਦ, ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੂਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ, ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਛਾਂਗ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ? ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤਗਣ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂਦਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ 37-40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਧੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਦਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਆਫ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੋਟ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ। 1932 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.5-4 ਲੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਕੱਲਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। 1943 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੋਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ? ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1943 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ? ਉਹ 1943 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਤਰੀ ਇੱਥੇ ਤਾਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੌਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਚੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿੱਚੇ RSS, ਵਿੱਚੇ BJP ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਸੰਘ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਰਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਹੱਥੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਲੂਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮੋ ਸ਼ੂਦਰਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਹਲਕੇ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ 58-60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜੈਸੁਰ ਖੁਲਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਏਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਮੈਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਾਈਡ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਟਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਚਰਚਲ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖਿੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹਲਕਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਬ ਸੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ, ਬਾਰੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੜਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੁਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ, 2.5-3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ।
ਔਰ ਉਸ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਗੁੰਡੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਬਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਸਦੀਕ, ਕੋਈ ਦਦਾਰ ਸੰਧੂ, ਕੋਈ ਚਮਕੀਲਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਮਨੂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਰ ਜਿਹੜੇ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਅਧੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਧੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਣਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੂੰਗਾ 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 ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰਗਾ ਤੂੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਪੜਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਧਮਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 47 ਦੀ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ RSS ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਖਾਵੀਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ RSS ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 370-35 ਇਹ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਨੱਕ ਚੜੇ ਚਬਾਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਬਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੇ ਆਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਵਾ। ਹਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਆਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ 2200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਲੋਕ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 2300 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਊ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੜਵੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਭਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਅ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਾਚਰ ਪੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 15% ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੰਘੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਬਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਤ ਮਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕ ਦੇਂਗੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਨਾ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਲੀਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਾਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ,
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਦੇਰ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਵੇ ਮੇਰੇ ਮਰਦੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਕਟਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਈ? ਸਿਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਟਿਆ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਰਹੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਫਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 85% ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਛਾਲਾ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 85% ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਕੁੰਡਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 2-4 ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ? ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਲਿਤ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 85% ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਹਾ।
ना कि इक्का दुक्का नूं उन्हां ने खालसा कहा। समझो लफ्जां दे मतलब जिहड़े आ समझो। सो इस करके जदों बाबा बंदा सिंह दे बहादुर दे रूप दे विच जिस वेले मुड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े धरती दे उत्ते पंजाब दी धरती उत्ते मुड़ के आए आ, तां फिर वो जिहड़ा खालसा सी वो जाग्या। जदों खालसा जाग्या, जदों उन्होंने बाबा बंदा सिंह दा बहादुर दा साथ दिता तां सारे पासे बहीरां। इसे करके मिस्टर मकालफ कहंदा कि जे गुरु गोबिंद सिंह 10 साल जिंदा रह जांदा तां पूरे देश दे विच पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा खालसा राज दा झंडा हुंदा और भारत पूरे देश विच विश्व गुरु हुंदा। सो इस करके इन्हां गल्लां नूं समझीए आपां। और जिहड़ा भैन बेटी मनीषा दा जिहड़ा ये दर्दनाक जिहड़ा उहदे नाल हादसा वापरिया, इहनूं एक मनीषा क्रांति दे रूप दे विच, इहनूं अत्याचार दे रूप विच नहीं, इहनूं इंसाफ दे रूप च नहीं, इहनूं एक क्रांति दे रूप दे विच सानूं लेना चाहिदा है कि मनीषा क्रांति है। इहनूं इस क्रांति दा नाम ही मनीषा होना चाहिदा है, क्योंकि महाभारत दा युद्ध होया औरत दी इज्जत नूं लैके होया, रामायण दा युद्ध होया औरत दी इज्जत नूं लैके होया, ते जिहड़ा दूसरा जिहड़ा ये तीसरा युद्ध भी होएगा, ये तीसरी लड़ाई, तीसरी आज़ादी दी लड़ाई, ये तीसरा जिहड़ा युद्ध आ, ये भी बहु बेटी दी धी भैन दे सन्मान दे लई ये युद्ध होना है तीसरा। और चाहे वो मतलब उन्होंने सिविल वार कह लो, चाहे उन्होंने जिहड़ा है वर्ग संघर्ष कह लो, चाहे उन्होंने मतलब कह लो आर पार कह लो, चाहे उन्होंने कह लो कि जां आप नहीं जां गाहक नहीं, जां तुहाडा बिजनेस जां साडा बिजनेस, जां ये गल कह लो, ये जिहड़ी अगली लड़ाई जिहड़ी आ वो ये तो घट नहीं होनी। इस करके मैं सारे नौजवानों नूं ये गल दी बेनती करनी चाहना आ कि इतिहास तो जाणू होवो, किताब खरीदण दी दिलचस्पी पैदा करो, किताब पढ़न दी दिलचस्पी पैदा करो। किसी विद्वान ने कहा कि जे नरक दे विच भी चंगियां किताबां उपलब्ध हो जाण मिल जाण जे नरक दे विच चंगियां किताबां, तो वह कहता उत्थे भी स्वर्ग सिरजा जा सकता, नरक विच भी स्वर्ग सिरजा जा सकता जे चंगियां किताबां जिहड़ियां उपलब्ध हो जाण। ते असीं क्यों नहीं चंगियां किताबां नूं आपां क्यों नहीं पढ़दे, क्यों नहीं खरीददे, क्यों नहीं पढ़दे, क्यों नहीं साडे कोल जिहड़ियां साडे घरां दे विच छोटी छोटियां लाइब्रेरियां क्यों नहीं है साडे कोल। सो इस करके सब तो वड्डा मैं समझदा ये दिखांत है कि जिहड़ा ये अधूरा जिहड़ा ये ज्ञान है, अधूरी जिहड़ी जानकारी आ, ये नहीं होनी चाहिए। ये सब तो ज़्यादा खतरनाक जिद्दां कहा जाता कि नीम हकीम खतरा जान, ये इस करके जिहड़ा अधूरा ज्ञान है ये इंसान नूं किसी भी तण पत्तण नहीं लगण दिंदा, किसी समाज नूं तण पत्तण नहीं लगण दिंदा। सो आखिर दे विच मैं उन्हां रहबरां नूं जिहड़ा आ नतमस्तक हुंदा होया उन्हां नूं सलूट करदा होया, और लास्ट दे विच फिर मैं संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले मरदे मजाद कि उन्हां दी लड़ाई, उन्हां ने दिते हुए सिर और अज उस सही दिशा वल नूं मैं समझदा कि कदम जिहड़ा आ वो पट होया। ते इस करके उन्हां दा आशीर्वाद रवे ते उन्हां दा प्यार जिहड़ा आ वो साडे नाल रवे और सानूं इकट्ठे हो के चलण दी समर्था जिहड़ा आ वो बख्शण, किरपा करन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किरपा करन। साहब श्री कांशी राम जी जिहड़ी आ वो जिन्हां दी एक बहुत वड्डी जिन्हां ने कुर्बानी कीती आ, मैं समझदा कि 20वीं सदी दे जिहड़े 21वीं सदी दे संत जिन्हां नूं वड्डे कहा जा सकदा, और उन्हां दी बदौलत ही अज असीं मतलब जिहड़े आ जो कुछ तुहाडे सामने आ। 2 बार पंजाब दी असैंबली दा मैंबर बनने दा मौका मिलिया मैनूं, रिजर्व दा बंदा होण दे नाते जनरल हलके तो मैनूं 2 बारी जित के जाण दा मौका मिलिया। ये साहब कांशी राम जी दी बदौलत मैं कह सकदा आ। सो मैं ये बेनती करनी चाहना आखिर दे विच कि जिहड़े किसान जिहड़े आगू आ ते जिहड़े बहुजन समाज दे जिहड़े आगू आ, चाहे वो किसी भी प्लेटफार्म दे उत्ते आ, और उन्हां नूं मतलब जिहड़ा आ सांझियां जिहड़ियां आ मीटिंगां जिहड़ियां इस मौके दे उत्ते करनियां चाहीदियां। जिस तरह दीयां हवावां दिल्ली दे पासों आ रहीआं ते रणनीति भी उहदे हिसाब दे नाल ही बननी चाहीदी आ, और रल के संविधान नूं बचाईए और इन्हां बिल्लां नूं इन्हां नूं खत्म करिए, इन्हां नूं कराइए आपां, ते मनीषा बेटी नूं भी इंसाफ मिले। इहदे लई सारे रल के आपां संघर्ष करिए
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।